بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے گاؤں کے سردار کے گھر سے رشتہ آیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ چھوٹے سردار کی بیوی بن کر میں گاؤں کی سردارنی بن جاؤں گی۔ میں نے سردار کے بیٹے کو بھی دیکھ رکھا تھا اور وہ ایک پڑھا لکھا نہایت ہی خوبصورت نوجوان تھا، لیکن میری ماں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ وہ لوگ ہم سے بہت بڑے ہیں اور تمہارا اور سردار کا کیا جوڑ۔ میرے بہت ضد کرنے پر اماں نے میری شادی کروا دی، لیکن شادی کی رات میری روح فنا ہو گئی جب سردار کے بیٹے نے میرے ساتھ پورے گاؤں میں مشہور ہو چکا تھا کہ میری شادی سردار کے گھر ہو رہی ہے اور سب لوگ ہی میری قسمت پر رقص کر رہے تھے۔ میں جھونپڑی سے اٹھ کر سیدھی حویلی کے مالکن بننے جا رہی تھی۔ مجھے تو یہی سوچ کر خوشی ہو رہی تھی کہ میں سردارنی بن جاؤں گی اور سارا گاؤں میری ٹھاٹ باٹ دیکھے گا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میرے اپنے اس خواب کو اتنی بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ میری شادی تو سردار سے ہوگی، لیکن میرے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ میری حیثیت خاک برابر ہو گئی تھی۔ میرے اور سردار کے رشتے کا سن کر جو بھی میرے گھر آتا وہ مجھے سردارنی کہہ کے پکارتا۔ گاؤں میں ایک دھوم سی مچ چکی تھی، میں سب کی نظروں کا مرکز بن چکی تھی۔ ہر کوئی میری قسمت پر حیران رہ گیا تھا۔ میری خوشی بھی دیکھنے کے قابل تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری خوشیوں کی عمر بہت تھوڑی ہے اور حویلی کی دیواریں میرے لیے ایک عذاب بن جائیں گی۔ میری ماں اس رشتے سے ذرا خوش نہیں تھی۔ وہ مجھ سے بس ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ یہ ایک بے جوڑ رشتہ ہے، سردار ہم سے کہیں زیادہ امیر ہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہاں تمہارا رشتہ ہو۔ گاؤں میں ایسے بہت سارے لڑکے ہیں جو تمہارے قابل ہیں، میں ان سے کسی ایک کے ساتھ بھی تمہاری شادی کروا سکتی ہوں۔ اپنی اوقات سے باہر نکل کر ہم ٹھیک نہیں کر رہے۔ مجھے تو سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں کو میری خوشیوں سے کیوں اس قدر جلن ہو رہی ہے۔ میری ماں سگی ماں ہونے کے باوجود وہ نہیں چاہتی کہ میری شادی سردار کے گھر ہو، جبکہ وہ خود بھی سردار کے گھر سالوں سے ملازمت کر رہی تھی اور ہمیشہ سردار کی تعریف ہی کیا کرتی تھی۔ سردار تو ہمیشہ ہی گاؤں میں بہت مشہور رہے تھے۔ وہ ایک نیک دل انسان تھے، یقیناً ان کا بیٹا بھی ان جیسا ہی ہوگا۔ میں نے اماں کو سمجھایا کہ میری شادی کی وجہ ان کا رتبہ بھی بڑھ جائے گا، وہ سردار کی سمتن بن جائیں گی اور انہیں حوالی میں ملازمہ بن کر کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ میں انہیں اپنے ساتھ رکھ لوں گی اور وہ بھی ایک شاندار زندگی گزاریں گی۔ میری بات سن کر اماں نے مجھے ایسے گور کر دیکھا جیسے میرا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے۔ انہوں نے کاٹ دار لہجے میں بس اتنا ہی کہا کہ اتنے ہی پرزے نکالو جتنے برداشت کر سکو۔ ایسا نہ ہو کہ جب منہ کے بال آسمان سے زمین پر گرو تو کسی قابل نہ رہو۔ ماں کی باتوں نے تو میرا دل جلا کے رکھ دیا۔ نہ جانے اماں کو اس رشتے میں ایسا کیا نظر آ رہا تھا جو وہ دن رات برائیاں ہی کرنے میں مصروف تھی۔ اور پھر جو شادی کی رات میرے ساتھ ہوا تو میں جان گئی کہ میری اماں کیوں نہیں چاہتی تھی میری شادی سردار کے گھر ہو۔ سردار کے بیٹے نے جو میرے ساتھ کیا اس کے بعد تو میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں رہی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ جب بھی گاؤں سے کوئی اماں کو اس رشتے کی مبارکباد دیتا تو ان کے چہرے کا رنگ کیوں بدل جاتا۔ اماں نے اپنی زندگی حویلی میں ہی گزاری تھی اور انہیں بہت اچھے سے معلوم تھا کہ اس شادی کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے گاؤں کی سب سے لڑکی ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ ہر جگہ میرے حسن کے چرچے تھے۔ گاؤں کا ہر لڑکا ہی میرا عاشق تھا، لیکن میں کسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ مجھے اپنی خوبصورتی کا بہت اچھی طرح احساس تھا۔ ایک دو دفعہ تو گاؤں کے سردار کے بیٹے نے بھی اپنی گاڑی روک کر مجھے سر تا پاؤں تک دیکھا تھا، لیکن وہ تو خود بھی اتنا زیادہ خوبصورت تھا کہ میں خود اس کی دیوانی ہو گئی تھی۔ لیکن یہ بات تو مجھے بہت بعد میں سمجھ آئی، ان کی نظروں کا مفہوم کیا تھا۔ میں اکثر ہی اماں کے ساتھ گاؤں کے سردار کی حویلی پر چلی جایا کرتی تھی، کیونکہ اماں وہاں کام کاج کرنے والی عورتوں میں سے تھی اور میں اسی بہانے حویلی میں گھوم پھر کر اپنا دل بہلا لیا کرتی تھی۔ مجھے حویلی کی بڑی بڑی دیواروں سے عشق تھا۔ ہماری جھونپڑیاں تو بہت چھوٹی سی تھیں، حویلی کا تو ایک کمرہ بھی ہماری جھونپڑی سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ حویلی کی ہر چیز دیکھنے کے لائق تھی۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں اس حویلی کا حصہ بن جاؤں۔ گاؤں کے بڑے سردار شاہ صاحب اکثر ہی مجھے حویلی میں دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتے تھے اور مجھے انعام و کرام سے نوازتے تھے اور دوبارہ بھی حویلی آنے کی دعوت دیتے تھے۔ میں جب بھی کبھی حویلی جاتی تو خالی ہاتھ واپس نہ لوٹتی۔ شاہ صاحب ہمیشہ ہی میری جولی میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتے تھے اور میں گاؤں بھر میں گھوم کر ڈنڈورا مچا دیتی تھی کہ شاہ صاحب نے مجھے انعام دیا۔
وہ جب بھی شہر جاتے تو میرے لیے چوڑیاں ضرور لاتے اور میری گوری گوری کلائیوں میں کھنکتی ہوئی چوڑیاں سبھی کو بہت پسند آتی۔ بڑے سردار کی بیوی ہمیشہ خاموش رہتی اور مجھے دیکھ کر ان کا رویہ بالکل بدل جاتا۔ کبھی کبھی مجھے ایسے محسوس ہوتا کہ انہیں میرا حویلی آنا بالکل پسند نہیں، لیکن انہیں یہ بات کبھی بھی خود مجھ سے نہیں کہی۔ اماں کو بھی مجھے حویلی لے جانا زیادہ پسند نہیں تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میرے جانے کی وجہ سے وہ دھیان لگا کر کام نہیں کر پاتی۔ انہیں ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ میں حویلی میں کچھ الٹا سیدھا نہ کر دوں اور سردار صاحب کے غصے کی وجہ نہ بن جاؤں۔ لیکن میں نے تو سردار صاحب کو ہمیشہ ہی نرم پایا تھا۔ مجھے دیکھ کر تو ان کے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ بکھر جاتی تھی۔ ایک دن گھومتے پھرتے سردار صاحب کے باغوں کی طرف نکل پڑی اور وہاں ان کا بیٹا ذوالقرنین اپنی شہری دوستوں کے ساتھ باغوں کی سیر کر رہا تھا۔ جیسے ہی میری نظر ان پر پڑی تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ ایک لمبا چوڑا وجیہ انسان تھا۔ اچانک ہی میرے دل میں اس کے لیے انجانے سے جذبات پیدا ہو گئے تھے اور دل سے دعا نکلی کہ یہ شخص اگر میری زندگی میں شامل ہو جائے تو میں صبح و شام اس کا دیدار کر سکوں۔ اور میرے دل سے نکلی ہوئی دعا قبول ہو گئی تھی کہ شاید قبولیت کا وہ وقت تھا، لیکن ہر دعا ہمارے حق میں بہتر ثابت نہیں ہوتی اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ شادی کی رات جس طرح سردار ذوالقرنین نے مجھے کمرے سے پکڑ کے نکالا تھا وہ لمحے میں کبھی بھول نہیں پاتی۔ میں چپکے چپکے سے چھوٹے سردار کو دیکھ رہی تھی جب بھی ان کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ سردار ذوالقرنین نے بھی شاید مجھے دیکھ لیا تھا اور انہوں نے مجھے اشارہ کر کے اپنی طرف بلایا تو میں ایک دم سے گھبرا گئی اور اپنے دوپٹے کے پلو میں منہ چھپا کے ان کی طرف بڑھی۔ سردار ذوالقرنین نے مجھے پوچھا کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں، تو میں نے ایک دم ہی کہہ دیا میں بڑے سردار سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ اور یہ سن کر ان کے چہرے کے تاثر اچانک بدل گئے اور انہوں نے مجھے واپس جانے کا اشارہ کیا۔ میں دوڑتی ہوئی واپس اپنے گھر پہنچ گئی۔ میں نے انجانے میں ہی بڑے سردار کا ذکر کر دیا تھا، ورنہ میں گھومتے گھومتے ایسے باغات میں پہنچ گئی تھی۔ اماں سارا دن بڑے سردار کی حویلی میں کام کرتی اور میں اکیلے پورے گاؤں میں گھومتی پھرتی۔ میرے ابو کا انتقال تو بہت پہلے ہی ہو چکا تھا، اب میری اماں ہی باقی بچی تھی۔ میرے پاس کرنے کے لیے تو کوئی کام نہیں تھا، میں سارا دن یوں ہی گھومتی پھرتی رہتی تھی۔ ایک دن جب بڑے سردار کی گاڑی ہمارے دروازے پہ آ کے رکی تو میں حیران رہ گئی کہ بھلا بڑے سردار کو ہمارے گھر کیوں آئے اور کیا کام تھا۔ ان کے آتے ہی اماں نے مجھے ٹھنڈا شربت بنا کر لانے کے لیے کہہ دیا۔ سردار اور اماں برآمدے میں بیٹھ کر کچھ باتیں کر رہے تھے اور میں صحن کے ایک کونے میں بنے چھوٹے سے باورچی خانے میں شربت بنا رہی تھی، لیکن مجھے اماں اور سردار کی باتیں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے حد سے زیادہ تجسس ہو رہا تھا کہ بڑے سردار کا ہمارے گھر کیا کام۔ جتنی دیر میں شربت بنا کر ان دونوں کے لیے لائی تب تک ان دونوں کے درمیان ہونے والی بات ختم ہو چکی تھی۔ سردار صاحب نے مسکرا کر میرے ہاتھ سے شربت لیا اور شربت پینے کے بعد وہ واپس چلے گئے تھے۔ بڑے سردار عمر میں میرے ابو سے بھی بڑے تھے اور ان کو دیکھ کر مجھے ایسے ہی احساس ہوتا ہے جیسے وہ میرے باپ ہوں۔ ان کے جاتے ہی میں اماں کے پاس بیٹھ گئی اور پوچھنے گئی کہ سردار صاحب بھلا ہماری غریب خانے میں کیوں تشریف لائے تھے، لیکن اماں بہت دیر تک خاموش بیٹھی رہی اور بہت دیر تک میرے بار بار اصرار کرنے پر اماں نے بتا دیا کہ سردار صاحب کے گھر سے تیرے لیے رشتہ آیا۔ یہ سن کر میں خوشی سے دیوانی ہو گئی۔ سردار ذوالقرنین کا وجود میری آنکھوں میں لہرا گیا اور سردار کے اکلوتے بیٹے تھے تو یقیناً اب میں سردار کی ہونے والی اکلوتی بہو تھی۔ میں تصور میں خود کو حویلی میں راج کرتا دیکھ رہی تھی۔ میرے بھی بہت سارے ملازم ہوتے اور میرے آگے پیچھے پھرتے۔ میں جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہی تھی، لیکن ماں نے مجھے فوراً دبے لفظوں میں سمجھایا کہ ہم اتنے بڑے خاندان سے رشتہ نہیں جوڑ سکتے، ان کی اور ہماری کوئی برابری نہیں، اور اسی لیے شادی کے بعد سردار کے گھر میری بھی کوئی اوقات نہیں رہے گی۔ مجھے اماں کی باتیں انتہائی بے تکی لگیں۔ جب سردار خود ہمارے گھر رشتہ لے کر آئے ہیں تو بھلا ان کی حویلی میں میرے کوئی اوقات کیوں نہ ہوتی۔ میں نے دل میں سوچا کہ سردار کے اکلوتے بیٹے کی بیوی کا اعزاز بھلا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، لیکن اماں مجھے سمجھانے لگی کہ گاؤں میں ایک سے بڑھ کر ایک لڑکا موجود ہے، میں خود تیرے لیے بہت اچھا رشتہ تلاش کروں گی۔ لیکن میں نے اماں سے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ مجھے سردار کے گھر ہی شادی کرنی ہے، بس۔ گاؤں کی لڑکیاں تو ساری
ज़िंदगी इस बात की तमन्ना करती हैं कि गांव की झोंपड़ी से उठकर हवेली की मलका बन जाए, और मुझे जब किस्मत खुद ही ये मौका दे रही है तो मैं भला क्यों पीछे हटी। अम्मा के लाख समझाने के बावजूद मैंने अम्मा से कह दिया कि वो रिश्ते की हामी भर दे। अम्मा ने मुझे कहा कि ठीक है, लेकिन इसके बाद तेरी वापसी का कोई रास्ता नहीं। इस झोंपड़ी से सरदार की हवेली तक तो रास्ता जाता है, लेकिन सरदार की हवेली से रास्ता वापस इस झोंपड़ी तक नहीं आता। मैंने अम्मा से कहा कि हवेली की ऊंची ऊंची दीवारों को छोड़कर कौन भला इस झोंपड़ी में वापस आना चाहता है। अम्मा ने बड़े अजीब से अंदाज में मुझे कहा कि जो सुकून इन झोंपड़ियों में है ना, उस हवेली में तुझे कभी नसीब नहीं होने वाला। न जाने मुझे क्यों लगा कि जैसे अम्मा ने मुझे बददुआ दे रही है, लेकिन मुझे ये बात बहुत बाद में समझ आई कि अम्मा मुझे बददुआ नहीं दे रही थी, बल्कि हकीकत समझा रही थी। अम्मा ने सरदार साहब को हाँ में जवाब दे दिया। यूँ मेरे घर सरदार साहब की हवेली से बारात चली आई। बारात में बहुत मुख्तसर से लोग थे और यूँ मेरा निकाह हो गया। और कुछ मुलाजमों ने मुझे सरदार साहब की गाड़ी में बैठा दिया। मैं घूंघट निकाले शर्माती हुई गाड़ी में बैठ गई। गाँव के लोग मेरी रुखसती देखने के लिए जमा हो गए और हर कोई यही बात कह रहा था कि माई जन्नत की बेटी बड़ी भागों वाली है। छोटे सरदार को देखकर जो दुआ मेरे दिल से निकली थी वो कबूल हो गई थी, और अब वो मेरी ज़िंदगी में शामिल हो गए थे। कई सारे अरमान दिल में सजाए मैं इस हवेली की दहलीज फलांग कर अंदर चली आई थी। मेरी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी इस तरह बदलेगी। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। एक मुलाजमा मुझसे अपने साथ लेकर एक बड़े से कमरे में चली आई। ये कमरा मेरी झोंपड़ी से 4 गुना बड़ा था। इसमें एक जहाज़ी साइज़ के बेड पर बैठ गई और आंखें फाड़ फाड़ के इर्द गिर्द देख रही थी। यह तो मेरे वहमों में नहीं था कि मैं जिस हवेली में एक मुलाजमा की बेटी की हैसियत से आती थी, एक दिन इसी हवेली में मैं सरदार की बीवी बनकर आ जाऊंगी। मुलाजमा मुझे कमरे में छोड़कर जा चुकी थी। उसके जाने के थोड़ी देर बाद जैसे मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, मैंने जल्दी से अपना घूंघट निकाल लिया और शर्माती हुई बेड पर सिमट कर बैठ गई। छोटे सरदार का साथ पाकर मैं खुद को बहुत खुश नसीब सब्र कर रही थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं खुश नसीब या खुशकिस्मत नहीं बल्कि बदकिस्मत हूँ। छोटे सरदार मेरी ज़िंदगी में शामिल तो हो गए थे, लेकिन जिस तरह वो मेरी ज़िंदगी में शामिल हुए थे, मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। छोटे सरदार के कदमों की आहट के साथ साथ मेरा दिल भी बुरी तरह धड़क रहा था। सरदार जुल्करनैन ने मेरे करीब आकर अचानक मेरा बाजू पकड़कर खींचा और बेड से खड़ा कर दिया। मैं अभी संभल भी न पाई थी कि वो मुझे खींचते हुए कमरे से लेकर एक बड़े से लाउंज में ले आए। वो तेज़ तेज़ कदम उठा रहे थे और मैं इनके साथ साथ घसीटती हुई आ रही थी। लाउंज में इस वक्त घर के सारे ही नौकर मौजूद थे और साथ में बड़े सरदार की बीवी भी मौजूद थी। बड़े सरदार की बीवी को देखने के बाद मुझे अब ख्याल आया कि वो अपने इकलौते बेटे की शादी में क्यों शरीक नहीं हुई थी। छोटे सरदार ने मुझे अपनी माँ के आगे लाकर फेंक दिया और मैं इसके कदमों में घिर पड़ी। छोटे सरदार ने सख्त आवाज़ में अपनी माँ से कहा, ये लें आपकी मुजरम, इसे ऐसे सजा दें कि दोबारा कोई ऐसी गलती करने की जुर्रत ना करे। छोटे सरदार की बात सुनकर मैं शश रह गई। अभी मैं कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि बड़े सरदार की बीवी ने एक ठोकर मेरे चेहरे पर रसीद की थी और मेरे होंठों से खून रिसने लगा था। मैं अपनी जगह साकत रह गई थी कि शादी की पहली रात मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। मैंने हैरान परेशान नज़रों से छोटे सरदार की तरफ देखा, जिनकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत झलक रही थी। मैं इनको देखकर हैरान रह गई। ये तो मेरे वहमों गुमान में भी ना था कि मेरा शौहर मुझसे इस कदर नफरत का इजहार करेगा। वो दोनों माँ बेटे न जाने मुझसे किस बात का बदला ले रहे थे। सारे मुलाजमों के सामने ही बड़े सरदार की बीवी ने मुझे अपनी ठोकरों पर रख लिया था और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इससे ज़्यादा मैंने कभी ज़िंदगी में अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं की थी। बड़े सरदार की बीवी मेरे बारे में अपनी ज़बान से मुगलासात बक रही थी और सारे मुलाजमीन और मेरा शौहर बहुत से आराम से खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। मुझे अब तक नहीं समझ आ रहा था कि मेरा कसूर क्या है, मुझे किस बात की सज़ा दी जा रही है कि इतने में बड़े सरदार अंदर तशरीफ़ ले आए और लॉन्च का मंजर देखकर वो एकदम चीख उठे। बड़े सरदार की अचानक आमद पर सब एकदम सन्नाटे में आ गए। बड़े सरदार इंतहाई गुस्से में चिल्लाते हुए मेरे करीब आए और मुझे उठाकर अपने बराबर में खड़ा कर लिया। बड़े सरदार की आमद पर सबकी नज़रें झुक गई थीं। वो अपनी बीवी से गुस्से में कहने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे
हुई कि तुमने मेरी नई नवेली दुल्हन को हाथ में लगाया। हरगिज़ मत भूलो कि जिस तरह तुम मेरी बीवी हो, बिल्कुल इसी तरह सोनी भी मेरी बीवी है। और अब तुम सब पर फ़र्ज़ है कि इस हवेली के अंदर मेरी दूसरी बीवी का एहतराम करो, क्योंकि मैं इसे निकाह करके इसे यहाँ लाया। इसका एहतराम तुम सब पर फ़र्ज़ है। बड़े सरदार के लफ्ज़ों ने तो जैसे मेरी पूरी ज़िंदगी में आग लगा दी, और मैं बड़ी हैरत से बड़े सरदार की तरफ देख रही, जो पूरे हक के साथ मेरे कंधे पर हाथ रख कर खड़े थे। मेरी ज़ुबान कंग हो चुकी थी और मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं इनसे पूछ सकूं कि वो मुझे अपनी बीवी क्यों कह रहे हैं। सरदार ज़ुल्करनैन ने गुस्से में अपने बाप से कहा कि आप तरह किसी भी गांव की फकीरनी को उठाकर हमारे सर पे मुसल्लत नहीं कर सकते। इस लड़की ने जानते बूझते आपको अपने जाल में फंसाया है। बड़ी दोपहर में ये सारे गांव में आपको तलाश करती फिरती थी, और मैं उसी दिन जान गया था कि इसके इरादे नेक नहीं, लेकिन मुझे हरगिज़ भी अंदाज़ा नहीं था कि आप इस तरह इसके चालों का शिकार हो जाएंगे और मेरी माँ के बराबर के रुतबे पे लाकर बैठा देंगे। अगर आपने इसे मेरी माँ की जगह देने की कोशिश की तो मैं ये हवेली छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। छोटे सरदार की बात सुनकर बड़े सरदार एकदम खामोश हो गए। वो हरगिज़ भी अपने इकलौते बेटे से दस्तबरदार नहीं हो सकते थे। सरदार ज़ुल्करनैन के मुंह से अपने लिए माँ का लफ्ज़ सुनकर तो मैं जैसे ज़मीन में गड़ गई थी। मैं जिस शख्स को अपना शोहर समझ रही थी वो मेरा बेटा बन चुका था। मेरी शादी सरदार ज़ुल्करनैन से नहीं बल्कि बड़े सरदार से हुई थी, और मैं अभी तक किसी बात से नावाकिफ़ थी। और जब ये बात खुलकर मेरे सामने आई तो मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। बड़े सरदार तो मेरे दादा की उम्र के थे। मैं भला इनके साथ किस तरह ज़िंदगी गुजार सकती थी। मेरे पास तो कहने के लिए लफ्ज़ भी बाकी नहीं बचे थे। मैं अपनी जगह सुन खड़ी थी, और बड़े सरदार की बीवी इनके सामने मेरे बारे में बहुत कुछ कह रही थी जो सुनने के काबिल भी नहीं था। इतने सारे मुलाजमीन के दरमियान अपनी इस तरह की बेइज्जती पर मैं ज़मीन में घड़ी जा रही थी। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने इतना बड़ा धोखा खाया। मेरी माँ ने तो मुझे यही बताया था कि सरदार की हवेली से मेरे लिए रिश्ता आया, और मैं यही समझ रही थी कि ये रिश्ता सरदार ज़ुल्करनैन का है। मैंने एक दफ़ा भी ये ना सोचा कि बड़े सरदार खुद अपना रिश्ता लेकर आए। ना ही मेरी माँ ने यह बताया कि रिश्ता किसका आया, और ना ही मैंने पूछा था, क्योंकि मेरी नज़र में तो बड़े सरदार का एक ही बेटा था, और अगर हवेली से रिश्ता आया है तो मेरे हिसाब से यकीनन इसी का था। मैंने जानती थी कि बड़े सरदार जो इतने अरसे मुझे तोहफे ताइफ दिए जा रहे थे, इसके पीछे इसका ये मकसद पोशीदा था। सरदार ज़ुल्करनैन ने नफ़रत भरे लहजे में अपने बाप से कहा कि अगर मेरी शक्ल हवेली में इन्हें कहीं भी नज़र आई तो पहली फुर्सत में मुझे गोली मार देंगे, इसीलिए मुझे इस हवेली से कहीं दूर दफ़ा कर दिया जाए। बड़े सरदार अपने बेटे के लिए जान देते थे, और जब उन्होंने देखा कि उनका इकलौता बेटा इनकी इस शादी पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं, तो उन्होंने मुझे हवेली के पीछे बने हुए एक छोटे से कमरे में जगह दे दी। कुछ रातें मेरे साथ गुजारने के बाद वो मुझे पूरी तरह भूल गए। हवेली की ऊंची ऊंची दीवारों में मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी थी जैसे मैं किसी कैद खाने में हूँ। मुझे अपने कमरे से बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं थी, क्योंकि अगर सरदार ज़ुल्करनैन मुझे देख लेते तो वो वाकई मुझे गोली मार देते। मेरे ख्वाब पूरी तरह जलकर ख़त्म हो गए थे। मैंने दुआ की थी कि सरदार ज़ुल्करनैन मेरी ज़िंदगी में शामिल हो, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो मेरे बेटे की हैसियत से मेरी ज़िंदगी में आएंगे। मेरी हैसियत तो मुलाजमीन में से भी ज़्यादा बदतरीन हो चुकी थी। मैं इस हवेली में खुलकर सांस भी नहीं ले सकती थी। मुझे देखकर तो हवेली के मुलाजम भी तरह तरह की बातें बनाने लगे थे। उन सबको यही लग रहा था कि मैंने बड़े सरदार को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया था। जब कभी बड़े सरदार का दिल चाहता तो वो मेरे कमरे में आ जाते, और इस तरह मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई। मुझे फिर हफ्तों के लिए भूल जाते। मैं एक दर्द भरी ज़िंदगी गुजार रही थी। बड़े सरदार के नज़दीक मेरी हैसियत सिर्फ एक खिलौने जैसी थी। मेरी माँ हवेली में अभी भी मुलाजमा थी, लेकिन उसे भी मुझसे मिलने की इजाज़त नहीं थी, और ना ही मेरी माँ ने मुझसे मिलने की कोशिश की थी। हवेली की वो ऊंची ऊंची दीवारें जिनसे कभी मुझे इश्क हुआ करता था, अब वो मेरा मकबरा बन चुकी थी। मुझे अपनी सारी ज़िंदगी इन्हीं दीवारों के दरमियान काटनी थी, क्योंकि मैं अपनी माँ की बात ना मानकर अपने लिए सज़ा खरीद चुकी थी। कभी कभी बड़ी हवेलियों में भी सुकून नहीं होता जो हमारी छोटी छोटी झोंपड़ियों में होता है, लेकिन हम सारी ज़िंदगी ला हासिल को हासिल बनाने में गुजार देते हैं। मैंने भी अपने साथ यही जुल्म किया था, और अब मुझे अपनी सारी ज़िंदगी ऐसी ही गुजारनी थी।